ба барномаи хабари радио Озодӣ хуш омадед. имрӯз 4 апрел аст ва нахуст мебинем ки дар 15 дақиқаи дигар атрофи кадом мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. музокирот пас аз моҷарои ворух. мақомоти Қирғизистон барои баррасии мавзӯи марз ба Тоҷикистон меоянд. рангбино ҳолпурс тангдастӣ ва набуди дастгирӣ монеи амалишавии орзуҳои садҳо ҷавонон дар Тоҷикистон шудааст. шарт нест ки ҳатман бачаи вазир бишавад, шарт нест ки ҳатман бачаи депутат бишавад. хуб фарзандони дигарон ҳам ҳастанд. афсона тамом шуд ва ё тахриби тарабхонаи маъруф дар маркази шаҳри Душанбе муштариёнро ноумед ва даҳон нафарро беҷои кор мегузорад. мо бевазанем, бисёри мо кӯдак дорем, студентҳо инҷа кор мекунанд, ҳамаи мо рӯзгор мо ҳамаш айрӯи ҳамин чойхона. бо гузашти 22 рӯз аз таниши марзӣ фардо дар Душанбе музокироти ҳайатҳои комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон ва Қирғизистон сурат мегирад. мулоқот дар шароите баргузор мешавад ки моҷарои ахир боиси ҳалокат ва захмӣ шудани сокинони дуҷониб гардид. дар нишасти рӯзи ҷумъа роҷеъ ба қиттаҳои баҳсноки Исфараву Ботканд суҳбат мешавад. ҷузъиётро Шодмони Ятим барои мо мегӯяд. мақомоти Қирғизистон барои баррасии мавзӯи марз 5 апрел ба Тоҷикистон меоянд. сафири Қирғизистон дар Тоҷикистон бар радиои Озодӣ гуфт, мавзӯи суҳбат нуқоти баҳсии марзӣ мебошад ки ҳанӯз аломатгузорӣ нашудаанд. нисфи зиёди хатти марз муайян шудааст. масъалаи мушкил танҳо дар минтақае ки муноқиша сар мезанад боқӣ мондааст. ин масъаларо бояд ҳал кунем. агар ҳал накунем, барои ҳамеша чунин муноқишаҳо боқӣ хоҳанд монд. то будет у нас без конца такие конфликтные ситуации. 13 ва 14 март дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон муноқиша сар зад ки ҷони 2 нафарро рабуд. ин моҷаро баъди он сар шуд ки сокинони деҳоти ворухи Тоҷикистон бо корҳои сохтмонии роҳи Боткан оғзҳои тамдиқ мухолифат карданд. мақомоти тоҷик мегӯянд, дар ин нишасти ҳайатҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳамин қитъаҳои баҳсӣ баррасӣ мешаванд. дар назар аст дар музокирот муовини сарвазири Қирғизистон Ҷениш Разоқов ширкат кунад. ман чанде пеш дар он ҷо будам. ҳарчанд шароит барои зиндагӣ кардан вуҷуд дорад, вале бояд хуб кард. бояд давлат ба мардум шароити хуби зиндагӣ фароҳам кунад ва бо об дастрасӣ дошта бошанд. И государство должно этим вопросом заниматься. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 970 километр марз доранд ва аз ин ҳисоб беш аз 470 километри он муайян ва аломатгузорӣ нашудааст. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. дар Душанбе ба кандани панҷараҳои тарабхонаи маъруфи Афсона оғоз намуданд. мақомот ба соҳибони тарабхона гуфтанд ки дар ҷои он биноҳои нави нозироти андоз ва додгоҳи ноҳияи Синои пойтахт бунёд мешавад. тарабхонаи Афсона таи 3 соли фаъолият яке аз маконҳои сермуштарӣ ба ҳисоб мерафт ва даҳон нафарро соҳиби ҷои кор карда буд. гузориши Мирзонабии Холиқзод дар ҳамин бора аст. ویران کردن این چایخانه 60 نفر را از جای کار محروم کرد. آنها را آینده ناروشن نگران کرده است. бисёри инҷа мо бевазанем, бисёри мо кӯдак дорем, студентҳо инҷа кор мекунанд, ҳамаи мо рӯзгор мо ҳамаш айрӯи ҳамин чойхона. قهوه‌خانه افسانه در محله 84 شهر دوشنبه جایگیر است. کارمندانش میگویند صبح گذشته میلیسه ها و نمایندگان حکومت ناحیه سینا آمده در و تیریزه طرفخانه را شکسته از آنها طلب شد در ظرف 2 روز آن را ترک کنند. حتی همین حجت ها را تفتیش نکردند، نگفتند که این صاحب ملک دارد، یعنی این چیزو موافقه نکردند و همین پنجره ها رو برطرف کنند. مقامات ناحیه سینا به رادیوی آزادی گفتند صاحبان این طرفخانه را 3 ماه قبل آگاه کردند که در جای افسانه بر طبق نقشه گنرالی بنای سود و اداره انداز می سازند. بنابراین باید این زمین را خالی کنند. صاحبان افسانه از آن شکوه دارند که در طلب حکومت درباره جبران چیزی گفته نشده است. اگر یک بنا رو برطرف نمایند، شما خودتون میدونید که باید با همون شهروندی که صاحب ملک همون چیز است
یک جبرانپولی پرداخت کرده شود. بعد از دعوت خبرنگاران و نواربرداری از کندن و شکستن طرفخانه، حکومت صاحبان افسانه را برای مصلحت و مشورت دعوت کرده است. کارگران می‌ترسند که از جای کار محروم می‌شوند. حساب کنیم در یک ماه حق خدمت کارمندان از 1200 سومون تا 1500 سومون تشکیل می‌دهد. همین زمان که فعالیت نکرده استوده است همین چایخانه، شهروندان کارمندان همین چایخانه از همین حق خدمتشون محروم گشته است. کارمندان قهوه‌خانه افسانه امید دارند که مقامات آنها را اجازه می‌دهد تا پیدا کردن مکان نو فعالیتشان را ادامه دهند. از زمان تأسیس پیمان نظامی ناتو که 12 کشور آن را بنیاد گذاشتند 70 سال سپری می شود. آنها با همدیگر عهد بستند که در صورت حمله به یکی از آنها به محافظت برمیخیزند. رادیوی آزادی در یک گزارش به تاریخ بنیادی سازمان، نخستین جنگ‌ها در بالکان و قبول دشمنان سابقش به عضویت این سازمان نگاه انداخت. 70 سال پیش در اوج جنگ سرد، نمایندگان 12 کشور اروپا و آمریکای شمالی برای امضای عهدنامه اتلانتیک شمالی در واشنگتن جمع آمدند. یک چیزی معلوم که حالا هست و در آینده ناگزیر میماند، این عزم مردم سیاره برای آزادی و صلح است. محک عهدنامه بند 5 است که بر اساس آن حمله به یک کشور حمله به تمام اعضای سازمان به حساب می رود. تهدید به اعضای پیمان اتحادیه شوروی بود. سال 1955 وقتی آلمان غربی به ناتو پیوست، در پاسخ شوروی از حساب کشورهای سوسیالیستی عهدنامه ورشو را تأسیس داد. سال 1960 چند حادثه مهم رخ داد. دیوار برلین را ساختند. در بحر کریب بحران سر زد. جان کندی در برلین سخن راند. یک نفر میگوید آینده از کمونیسم است. بگذارید به برلین بیاید. سقوط دیوار برلین در سال 1989 آغاز تغییرات مهم برای ناتو شد. سالهای 90 بالکان گرفتار جنگ داخلی را ناتو محاصره کرد تا آتش آن خاموش شود. سال 1999 بعد نشر ویدیوهای قتل آلبانی‌های کوسوو از طرف نیروهای اسلوبودان میلوشویچ، هواپیماهای ناتو قلمرو یوگسلاویا را بمباران کردند. صدها هزار آلبانی نیز بی‌خانمان شدند. اما بند 5 عهدنامه ناتو فقط 11 سپتامبر سال 2001 بعد حمله القاعده به آمریکا عملی شد. نیروهای ناتو به رهبری آمریکا با ضد طالبان و القاعده و دیگر گروه‌های افراطی در افغانستان جنگ اعلان کردند. در 10 سال اخیر پیمان توسعه یافت. قبول هر عضو نو که پیمان را قوی‌تر می‌کرد در مناسبت با روسیه تنش برمی‌انگیخت. ولادیمیر پوتین گسترش ناتو را خطر مستقیم نامید. ناتو حالا 29 عضو دارد و کشورهای دیگری در نوبت هستند. گرجستان در ماموریت‌های ناتو کمک می‌کند و امیدوار است که آن را هم به پیمان قبول می‌کنند. بعد اشغال نیم جزیره کریم و تصرف 2 ولایتش از طرف جدایی طلبان زیر حمایت روسیه، اوکراین تلاش‌ها برای پیوستن به ناتو را سر گرفت. مکدونیای شمالی و بوسنیا و هرزگوین هم مشتاق عضویت در ناتو هستند. در داخل پیمان اختلافات نظر هم هست. رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید ناتو اکثرا به پول آمریکا تکیه میکند. من واضح گفتم که اعضای ناتو باید حق خود را سپارند و عهدهای مالیشان را اجرا کنند. در 70 سال اخیر ناتو از یک پیمان نظامی جنگ سرد به پیمان بین المللی تبدیل شد که در جبهه‌های گوناگون فعالیت می‌کند. پیمان به نیروها مداخله و آنها را قطع کرده است. نیروی پاسداری صلح بوده است. اعضای نو را تمرین داده به آسیب دیدگان فلاکت‌های طبیعی کمک کرده است. با وجود مشکلات داخلی و خارجی‌اش، اما ناتو همچون یک پیمان پایدار مانده است. برنامه را ادامه می‌دهیم. از روسیه اخراج شده خرج بازگشت به وطن را نیز می‌پردازید. در روسیه طرح قانونی را تهیه کردند که موافق آن مهاجرانی که از قلمرو این کشور اخراج می‌گردند خرج راهکار را به زادگاه از جای به آنها ستانیده می‌شود. این سند در صورت تصویب شدن به مهاجران تاجیک تاثیر می‌گذارد و حالا در این باره صحبت خواهیم داشت با همکارمان عبدالله اشروف که این موضوع را پیگیری کرد.
عبدالله سلام طرح را کی آماده کرده است و حالا در کدام مرحله قرار دارد؟ سلام شهلا، طرح قانون را وزارت کارهای داخلی روسیه آماده کرده است و بر اساس آن مهاجرانی که اخراج می شوند باید خرج دادگاه و خرج بازگشت را از جیب خود پردازند. سند عین زمان در بررسی است ولی به پارلمان هنوز پیشنهاد نشده است. در حال حاضر خرج اخراج مهاجران از بودجه روسیه پرداخته می شود ولی از سال 2017 معیار عمل می کند که شخصان ممنوع الورود را وظیفه‌دار می نمایند زیر نظارت کارمندان مقامات حفظی حقوق بلیط هواپیما یا قطار را خودشان بخرند و به وطن برگردند. همچنین بر اساس قانون نو شهروندان خارجی یا شخصان به شهروندی که انداز یا پول جریمه را پرداخت نکردند دوباره به این کشور راه نخواهند یافت. اما عبدالله معلوم است که برای اخراج یک مهاجر چقدر مبلغ صرف می شود تقریبا؟ شهلا، مقامات روسیه نمیگویند که برای اخراج یک شهروند خارجی چقدر مبلغ صرف می شود ولی برای مثال مقامات آلمان حساب کردند که اخراج یک شهروند خارجی از این کشور 1500 یورو خرج دارد. با اطلاع وزارت امور داخلی روسیه سال 2018 253,000 شهروند خارجی از حق ورود به این کشور محروم شدند. در روسیه حدود 10 میلیون شهروندان خارجی به سر میبرند که اکثریتشان قانونا در آنجا بود و باش میکنند. بله، یعنی برای مهاجران بارشان روز از روز وزنی‌تر می شود همین طرز؟ ظاهرا بله شالا. روسیه از دیر باز تلاش دارد که با تاجیکستان سازشنامه ریادمیسیا را به امضا رساند. در صورت امضا شدن این سند تاجیکستان عهدهدار می شود که مسئولیت بازگردانی شهروندان اخراج شدهش را از قلمرو روسیه بر دوش بگیرد. تاجیکستان به نوبه خود از روسیه تقاضا دارد که به مهاجران کره تاجیک در روسیه غیر قانونی اقامت میکنند او اعلان کند و همچنین آنهای را هم که ممنوع الورود هستند دوباره به قلمروش راه دهد. قرار است روز 17 اپریل سفر رئیس جمهور امامعلی رحمان به روسیه صورت بگیرد. تا کجا جانب‌ها سر این مسئله ها به سازش میرسند پس از 17 اپریل معلوم می شود. با تشکر عبدالله برای صحبت. و اکثر مهاجران با توجه به مشکل فراوانی خود در این روسیه از مؤثر نبودن تدبیر و اقدام‌های مقامات در این سمت میگویند. اما با این هم مسئله صدها هزار نفر تاجیکان از جمله جوانان زیادی پی دریافت روزی رخت سفر به روسیه میبندند. هرچند مقامات تاجیک پیوسته تاکید میکند که برای رشد جوانان کارهای زیادی را انجام دادند و آنها همیشه در مد نظرند ولی مردی کار بازارهای تاجیکستان وضعیت دیگر را بازگو میکنند. سامان در بازار مردکاران منتظر کارفرماست. با آنکه 18 سال دارد بار زندگی تمام خانواده بر دوش اوست. منم آرزو دارم بفرم که خانم معلومات عالی گیرم یا وظیفه بگیرم نه که بودجه نمیرسه. پدرم همون کار میکند رزق روزی را هیله میبره. مثل سامان همه این جوانان را بیکاری و نیازمندی به مردکار بازار آورده است. تنگ دستی و نبودی دستگیری مانع عملی شوی آرزوهای صدها همسال سامان در تاجیکستان شده است. مکتب خواندگی ما تا صنف 8 دوامش نشد. دهقانی دیگه عدم مال گذاشتن چیکارم. اما مشکل مالی تنها سبب برای پیشرفت و پیدا کردن موقع جوانان در زندگی نیست. دلیر شریپوف معلومات عالی دارد. از روی اختصاص خبرنگار است و دانش خوب دارد. یک مدت در تلویزیون دولتی کار کرد. حالا مجبور است برای پیش بردن روزگار به تجارت مشغول شود. این هم صحبتی ما میگوید یک مشکل در راه پیشرفت جوانان تاجیک محلگرایی و خیش و تباربازی و پیش از همه تلاش به کرسی نشانیدن فرزندان افراد منصبدار است. شرط نیست که حتما بچه وزیر بشود. شرط نیست که حتما بچه دپوتات بشود. خب فرزندان دیگران هم هستند. بچه‌های دیگر اگرچند پدران هم پول جمع کردن نتوانستند یا سرمایه‌دار نیستند ولی اونها میتوانند برای پیشرفت جامعه برای پیشرفت کشور نقش خودشون ببازند. شکایت جوانان از مشکل و مانعه ها در حال است که مقامات تاجیک میگویند برای رشد جوانان کارهای زیاده را انجام دادند. همه سالا شماره زیاد جوانان به خارج کشور فرستاده میشوند. چقدر دانشگاه‌های علاوه‌ای تشکیل شدند تا که جوانان ها را در سطح نو، سطحی که برای تامین آینده رشد کشور ضرور است، آماده سازیم. کارشناسان میگویند برای ایجاد یک کار استوار با معاش شایسته در تاجیکستان حدود $50,000 سرمایه گذاری کردن ضرور است. عین حال نه دولت و نه بخش خصوصی در تاجیکستان قدرت این مقدار سرمایه گذاری کردن و تشکیل جایهای کاری بسنده برای همه را ندارند.
با این مطلب برنامه امروز رو انجام میدیم. گزارش‌های از این بیشتر شما میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org نیز در خدمت شما عزیزان است. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیم شما می شود. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یکتان باشید.